श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पावन स्वरूप 267 स्वरूप जोड़े कि श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की ऑफसैट प्रिंटिंग प्रैस विचों घट गिनती च आए ने उसके उत्ते चल रही जांच ते सवाल खड़े हो गए ने। पहले जांच लई श्री अकाल तख्त साहिब वालों तय किया गया सीगा कि एक जज की ड्यूटी लगाई गई सी, पर वो जज वालों इंक्वायरी करन तो इनकार कर दिता सीगा। कुछ घरेलू मजबूरियां ने जिस करके वो जांच नहीं कर रहे। हुण उही जांच जिहड़ी है एडवोकेट डॉक्टर ईश्वर सिंह वालों की जा रही है, उस दे उत्ते भी सवाल खड़े हो गए ने। मेरे नाल हवारा कमेटी के प्रोफैसर बलजिंदर सिंह जी ने जिहड़े कुछ इस बारे दसदे ने। प्रोफैसर साहब, ये जिहड़ा हुण जांच बनाया है ईश्वर सिंह जी नूं, उहदे ते जांच जिहड़ी हो रही है उहते की सवाल है तुहाडे? वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी फतेह। बेनती है कि ये जांच जो कि डॉक्टर ईश्वर सिंह कर रहे हैं, जिस सिस्टम के अधीन इन्हां दी नियुक्ति हुई है कार्यकारी जत्थेदार हरप्रीत सिंह जी वालों, बेसिकली 20 अक्टूबर 2018 ਨੂੰ जब पंथक असैंबली की मीटिंग ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ चली सी, उस मीटिंग ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ सिस्टम ਨੂੰ रिजेक्ट किया आउटराइटली और ਇਹ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ कि ਸਾਨੂੰ ਨਵੇਂ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ हाई कोर्ट जाके स्टे लेनी चाहिए है, क्योंकि ये सिस्टम सारा भ्रष्ट सिस्टम है। तो उत्थे एक मता पास किया गया सीगा कि प्यो पुत बादलकियां नूं टोटली बायकाट किया जाए। इन्हां वल्लों नियुक्त किए जथेदार सारे डमी जथेदार हुंदे ने। ये इन्हां ने बकायदा एक मता पास किया सीगा। अज हैरानगी की गल हैगी है कि 2 साल भी अजे पूरे नहीं हुए, डॉक्टर ईश्वर सिंह ने उस सिस्टम के अधीन कार्यकारी जत्थेदार हरप्रीत सिंह वालों जांच कमेटी अधिकारी का अहुदा भी प्रवान कर लिया और नियुक्ति भी करनी, जांच भी शुरू करती और वो जांच भी कर रहे हैं किस हिसाब नाल कि एक जज जिहड़ी कि 17 जुलाई नूं जिसने कि आकर के अपना अहुदा संभालना सीगा, 13 दिन तक ये इंक्वायरी जज की एबसेंस विच कर रहे हैं। चाहिए तो यह सीगा श्री अकाल तख्त साहिब नूं खालसा पंथ कोल इन्ने वड्डे वड्डे टॉप के जजिस ने, एक नहीं बेअंत टॉप के जरनैल ने, टॉप के विद्वान ने, टॉप के वकील ने, टॉप के ऑथर ने। इन्हां दा एक वड्डा पैनल बनाना चाहिए जी, जिस वाइस चांसलर भी लेने चाहिए सीगे। और ये पैनल दे विच्चों इन्हां नूं चाहिए सीगा कोई 5 बंदे सिलैक्ट करके जथेबंदियां दी सलाह नाल, अपनी मर्जी नाल नहीं, जथेबंदियां दी सलाह नाल एक इंडिपेंडेंट पैनल 5 बंदियां दा बनाना चाहिए सीगा। अगर कोई विच्चों व्यक्ति किसी कारण विच्चों ड्रॉप भी हो जाता है तो पैनल दे विच्चों दूजा व्यक्ति लिता जा सकता हुंदा। लेकिन इहो जी दूर अंदेशी नाल जथेदार साहब ने काम नहीं किया। होया कि जज साहबान ने इनू रिफ्यूजल भेजती कि मेरे को घरेलू मजबूरियां ने। हकीकत की है कि उन्होंने 13 दिनों के विच सारे सिस्टम नूं चंगी तरीके नाल वॉच कर लिया और उन्होंने पता लग गया कि भी मैं इस सिस्टम के विच आज़ादी के नाल इंक्वायरी नहीं कर सकती। उन्होंने अपनी घर की मजबूरी का बहाना बना करके उन्होंने इस सिस्टम तो लांभे हो गए। चाहिए तो सीगा कि उस वेले कार्यकारी जथेदार जिहड़े ने ये दूजा जज कोई लियान दे, लेकिन ऐसा नहीं होया। उन्होंने जांच अधिकारी डॉक्टर ईश्वर सिंह बनाता। डॉक्टर ईश्वर सिंह नूं इस इंक्वायरी का किसी इहो जी इंक्वायरियां का कोई तजर्बा नहीं है। जे तजर्बा हुंदा तो उन्होंने पहले दिन ही इस जांच नूं ट्रांसपेरेंट बनाने वास्ते ये सब तो पहला जिथे कि यह फ्रॉड होया, जिथे कि यह मामला उठिया प्रिंटिंग प्रैस, उस प्रिंटिंग प्रैस नूं सील कर दे। प्रिंटिंग प्रैस के श्री गुरु ग्रंथ साहिब के प्रिंटिंग नाल संबंधित जिन्ना भी मटीरियल है, कागज स्याही बाइंडिंग का मटीरियल सारा कुछ ही अपने कब्जे ले लेंदे ते उन्होंने अंडर लॉक एंड की रख दे और वो सारा कुछ जनतक तौर पर नशर कर दे कि मैं प्रिंटिंग प्रैस में सील करता है, गुरु ग्रंथ साहिब भवन सारा मैं सील करता है, इत्थे हुण दोबारा कोई होर कोई प्रिंटिंग नहीं हो सकती। लेकिन होया कि 17 जुलाई नूं जिसले ये अपना काम शुरू करते हैं, उसके बाद
125 ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਫਰਮੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬੈਕ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛਪਾਈ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਘਪਲਾ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਘਪਲਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਈਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਆ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕਟਰ ਈਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 2018 ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਸ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹੀ ਜਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਗੀ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਾਂਚ ਨਿਰਪੱਖ ਕਰਨ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਤੇ 17 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਸੰਭਾਲਿਆ, 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕਰਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ। ਉਹ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪਈਆਂ, ਕੋਈ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਵਿਦੇਸ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਟਿਕਟਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਹੋਰ ਇਹ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਚ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਓਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਵੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਜਾਂਚ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਸਕੱਤਰੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲੰਗੋਵਾਲ ਜੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੱਜ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ। ਪਰ ਜਾਂਚ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੇਖਿਆ ਹੈ, ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਮਾਨ ਮੰਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸਾਰੇ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਜਿਸ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇਹ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਰੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ, that is not the right place for the inquiry। ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਕਮਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹੋਰ ਉਸ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵੀ ਆਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਹੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨੇ, ਵੱਖਰਾ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਸਟਾਫ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲੰਗੋਵਾਲ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਵੱਡੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਵੱਡਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਵੱਡਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਉਂਦਾ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸੀ ਘਾਗ ਨੇ, ਇਹ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗੀ ਕਮੇਟੀ। ਐਸੇ ਲੜੀ ਦੀ, ਐਸੇ ਜਾਂਚ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, ਉਦੋਂ ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਭਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਰਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਗਦ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾਈ ਲੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਰਟਲੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਪੂਰੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲੋਂ ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ ਮਨੀ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕਿ ਤੇਰੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਇੰਨੇ ਸਰੂਪ ਘਟੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਇਹ ਵੈਲਿਊ ਹੈ, ਹੋਰ ਉਸ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੇਰੇ ਤੇ ਇੰਨਾ ਦੰਡ ਬਣਦਾ ਜਾਂ ਇੰਨੀ ਪੈਨਲਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਦੇ। ਔਰ ਉਹ ਪੈਸੇ ਉਹਨੂੰ ਅਨਅਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਿ ਤੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਦੇ ਪੈਸੇ, ਮਸਲਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਕੇਪਗੋਟ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਲੀ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸਲੀ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ
ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਅਸਲੀ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਕੱਤਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸੀ ਆਕਾ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਥੱਲੇ ਥੱਲੇ ਖਤਮ ਕਰਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ, ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਘਟ ਜਾਣਾ, ਇਹਦੀ ਭਰਪਾਈ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ, ਇਹ ਦੂਜਾ ਗੁਨਾਹ ਹੈ। ਇਹ ਅਸਲੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੁਨਾਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਐਸ ਪਰ ਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਰਡਿਕਟ ਇੱਕ ਲਿਵਿੰਗ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਰੂਪ ਘਟਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਨਾ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ 302 ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਕੁਝ ਕੋਨਾਈਵੈਂਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ 302 ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਕੀਕਤ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਜੋ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨ ਦਾ ਆਈਜ਼ ਆਫ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੋ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਕਿਧਰੇ ਲੋਕਲ ਸਟੈਂਡ ਹੀ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦੀ ਲੀਗਲ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਇੰਪਲਾਈ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਡਾਊਟ ਕਿ ਉਹਦੀ ਲੀਗਲ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਏਗੀ। ਹਵਾਰਾ ਕਮੇਟੀ ਕੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਾਂਚ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸਾਰਥਕ ਨਿਕਲੇਗਾ ਜਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਹੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ? ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਜੋ ਕਿ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਵੱਲੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਾਂਚ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲੈਣਗੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਆਈ ਹੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਘੋਖਾਂਗੇ। ਉਹਨੂੰ ਘੋਖਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਸ ਆਫ ਐਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਸੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ, ਐਸੇ ਜਰਨਲ ਨੇ, ਐਸੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਇਹਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾ ਰੱਖਣ, ਬਲਕਿ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਮੈਂ ਅਖੀਰਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਏ ਨੇ, ਗਿਣਤੀ ਘਟੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 14 ਸਰੂਪ ਸੜੇ ਸੀਗੇ। ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਨੂਅਲ ਰਿਪੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਡਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਡੀਟਰ SS ਕੋਹਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਸਾਲ ਦਾ ਲੈਂਦਾ ਆਡਿਟ ਦਾ, ਤੇ ਆਡਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਛਾਪੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਬੈਲੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਟ੍ਰਾਇਲ ਬੈਲੈਂਸ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ, ਅਗਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੌਮ ਸੌਂਪੇਗੀ
ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਬਾਖੂਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾ ਕੇ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 267 ਜਿਹੜੇ ਸਰੂਪ ਨੇ ਉਹ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਈਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਜਿਹਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਕਮੇਟੀ ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਸੰਗਤ ਨੂੰ 267 ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੱਚ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। कैमरा पर्सन विपिन के नाल ज्योति बहल, दैनिक सवेरा टीवी, अमृतसर। क्या आप है परेशान? क्या आपकी समस्या का हल नहीं हो पा रहा? तो निराश ना हो। 17 बार गोल्ड मेडलिस्ट मियां रफीक मोहम्मद, जिनके पास है आपकी हर समस्या का हल, चाहे वो बिजनेस से रिलेटेड हो या फिर हो करियर से रिलेटेड या फिर हो लव रिलेशनशिप। आपकी समस्या का हल होगा 31 घंटों में। फिर देर किस बात की? स्क्रीन पे दिए गए नंबर्स के ऊपर कॉल करो और अपनी समस्या का हल जल्द से जल्द पाएं। देश दुनिया की हर वड्डी खबर दे लई हुणे डाउनलोड करो नंबर 1 न्यूज़ ऐप दैनिक सवेरा टाइम्स।